نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Maaf, kita baca doanya dulu ya. Kita baca doa maulidnya dulu, biar maulidnya tadi semakin berkah insyaallah. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikr min darai al-awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba 'amali fil a'mali al-maqbulah توجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب لك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تتقبل منا ما تهركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين لحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل
والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا بالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدرنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب فاتح بالقبول وتومي كل سلو إلى حضرة الرسول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Ibu Hajah Irhamnah almarhumah. Suami beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Saamin dan juga putra putri beliau, anak mantu cucu. Semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibahagiakan hidupnya, dimurahkan rizkinya, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadzah Hajjah Suwaibah
Bapak Haji Nasrullah, dan juga semua ustazah yang ada di depan. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja segenap ustazah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan kita di tempat ini dalam rangka sahibul bait, sahibatul bait ingin menghadiahkan kepada almarhumah hadiah majelis zikir, majelis maulid, majelis sholawat, majelis ilmu, yang pahalanya semoga mengalir kepada almarhumah, terutamanya adalah Ustazah Hajah Irhamna, dan juga untuk semua arwah keluarga kita sekalian. Mudah-mudahan orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, saudara-saudari kita, mungkin juga ada yang anaknya yang sudah meninggal, saudaranya yang sudah meninggal. Semoga semuanya dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya. Innal mauta kal gharqa. Kata Nabi Muhammad, orang sudah meninggal dunia tuh kayak orang lagi tenggelam. Banyak di antara arwah keluarga yang sudah meninggal dunia itu kayak orang lagi tenggelam. Megap-megap berharap pertolongan, berusaha untuk bisa terselamatkan. Maka setiap hadiah bacaan Yasin, setiap hadiah bacaan tahlil, setiap Al-Quran yang dibaca, yang dihatamkan, setiap sedekah yang diberikan, yang disantunkan, semuanya adalah merupakan uluran-uluran tali untuk menyelamatkan arwah yang telah meninggal dunia tersebut. Dan Bu, Kak, Dek, dengerin saya. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pulalah kamu akan dibalas. Artinya, jika sepanjang hidup kamu di dunia, kamu sering berbuat kebaikan, sering mengirimkan hadiah-hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, nanti kalau kamu meninggal dunia, Allah akan kirimkan orang-orang yang juga dengan suka hati, dengan lapang hati mengirimkan hadiah-hadiah untukmu. Nggak akan kemana-mana. Kama tadin tudan. Seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Makanya saya kalau ada orang gitu kan, nggak mau tahlil, nggak mau baca yasinan, dihadiahkan kepada arwah, nggak mau begituan, dengan pemikiran bahwa nggak nyampe kok ngapain, itu adalah perkara bid'ah. Saya kalau lihat orang-orang seperti itu, Bu, daripada kesel saya jatuhnya kesian. Dia belum tahu tuh rasanya jadi orang meninggal dunia dalam kuburnya. Kalau saja dia tahu rasanya jadi orang yang sudah meninggal dunia dalam kuburnya dan berharap-harap mendapatkan kiriman-kiriman dari orang yang hidup, betapa sangat akan menyesalnya dia terhadap
pilihan hidupnya. Makanya ibu nih yang dihadirkan di majelis tahlil, mau baca yasin, kirimkan doa arwah, kirimkan bacaan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, bahkan selepas tiap sholat. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu harusnya bersyukur Allah Subhanahu wa taala jadikan hatimu, pikiranmu mengikuti kepada apa yang insya Allah membawa kesenangan ketika kita sudah berada dalam alam kubur nanti. Nih keluarga yang hari ini memperingati haul ibundanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ini adalah sesuatu hal yang harus disyukuri. Jadi anak-anak yang seperti itu jadi sesuatu hal yang harus disyukuri. Bu, ini tuh bukan perkara punya duit apa nggak punya duit. Yang duitnya banyak, orang tuanya sudah meninggal aja banyak, Bu. Betul? Ini tuh bukan urusan punya majelis taklim nggak punya majelis taklim. Akan tetapi ini tuh urusan tentang bagaimana seorang anak mengingat orang tuanya. Tentang bagaimana seorang anak menyampaikan hadiah-hadiah kepada orang tuanya untuk kemudian kama tadin tudan. Sebagaimana mereka berbuat, mereka akan dibalas begitu juga. Nanti kelak ketika mereka sudah menjadi yang berada di dalam tanah, Allah pun juga akan mengirimkan anak-anak yang dengan rela, dengan senang hati mengirimkan hadiah-hadiah untuk orang tuanya. Bu, kita nih kalau bikin kajian kayak gini lagi di tempat ini lagi 40 tahun yang akan datang, kira-kira ibu bisa hadir apa kagak? Wallahu a'lam ustazah. Ya tinggal hitung aja, Bu. Umur ibu sekarang berapa? 50 tambah 40. Jarang gak, Bu, ketemu orang umur 90? Jarang banget. Kalaupun ada, rata-rata udah gak bisa hadir di majelis taklim. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, esok atau lusa sirna kamasaru, kita akan menjadi salah satu di antara mereka. Esok atau lusa, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita akan menjadi sebagian dari ahli kubur yang ada. Tersisa hanya tinggal nama. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, apa yang bisa kita lakukan, yang terus bisa mengalirkan pahala ke dalam amal perbuatan kita, ke dalam rekening tabungan kita saat kita sudah berada dalam alam kubur kita? Salah satunya adalah orang-orang yang terus mendoakan kita. Salah satunya adalah anak-anak soleh yang akan mendoakan kita. Gitu. Makanya jangan males-males, Bu. Dir beginian, tahlil, yasin, niatin. Selain untuk arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, doa, minta sama Allah, ya Allah, tar kalau saya sudah meninggal dunia juga ya Allah, saya juga mau dikirimin kayak begini ya Allah. Dan Bu, sebagaimana kamu kepengen buat punya rumah yang bagus di dunia, rumahmu di dalam kuburan jauh lebih penting untuk kamu pikirkan. Karena Bu, rumah di dunia ini ibu tempatin berapa lama? Paling banyak dah dari sejak lahir sampai sekarang
Paling berapa sih? 60, 70 tahun. Ibu-ibu sekalian, akan tetapi rumahmu yang kamu tempati di dalam alam kubur nanti jauh lebih panjang lagi waktunya. Betul Bu? Yang di kuburan udah 500 tahun ada, yang di kuburan udah 1000 tahun ada. Bu, kalau 1000 tahun itu seneng terus-terusan sih alhamdulillah. Kalau susah terus-terusan, kalau susah, ibu-ibu sekalian, di dunia nih Bu, ibarat kamu punya rumah kecil, ibu-ibu sekalian, ibarat kamu punya makanan sangat terbatas, masih bisa minta kepada orang lain. Kita masih punya saudara, kita masih punya tetangga, betul? Ibu-ibu sekalian, kalau kamu masuk dalam alam kubur dan kemudian Allah tak berkenan merahmatimu, Allah tak berkenan menyelamatkanmu di sana, kepada siapa kamu mohon pertolongan? Siapa yang menurutmu akan memikirkanmu kalau bukan dirimu sendiri? Makanya nabungnya mesti dari sekarang. Saya ingat guru saya, Hubabah Bahiyah. Usianya Bu waktu meninggal dunia 100 sekian tahun, 104 atau 106 gitu waktu meninggal. Saya waktu jumpa sama beliau, usia beliau 94-an tahun. Hubabah Bahiyah itu Bu, bajunya cuma punya 2. Satu dicuci, satu dipakai. Ibu-ibu sekalian, punya mukena 1 biji. Karena kalau dicuci pagi kan siang udah kering gitu. Beliau Bu sangat terbatas dunianya. Bukan karena miskin, akan tetapi karena beliau membatasi kesenangan dunia bagi dirinya sendiri. Saya pernah diundang untuk mengisi daurah di negara beliau, di kota beliau. Namanya Salalah, di negara namanya Oman. Ibu-ibu sekalian, orang di sekitarnya Hubabah itu mobilnya kalau enggak Land Cruiser, kalau enggak BMW. Orang di sekitarnya Hubabah. Orang-orang yang menyayangi beliau, ibu-ibu sekalian, itu orang-orang dengan duit yang tidak terbatas. Dan mereka nyaris maksa sama Hubabah itu untuk membuatkan beliau rumah. Tapi beliau selalu menolak. Rumahnya kecil banget. Kecil, sempit. Nggak ada barang-barang selain kayak teko 1, piring 2 gitu Bu, yang beliau pakai aja. Saya waktu ke sana tuh Bu jadi mikir, ya Allah Halimah, siap-siap hisab panjang kamu nak. Saya rasa ibu-ibu juga. Panci banyak, baju banyak, kerudung banyak, sepatu sendal banyak, ada sepatu kondangan, sendal kondangan, sepatu pasar, sepatu ngemol, sepatu majelis. Betul Bu? Ibu-ibu sekalian, tas banyak, betul? Makanya kalau hadir maulid ketinggalan buku maulidnya. Ganti tas. Ini maulid apaan ya? Simtuduror. Mana dia nih? Ya ampun, di tas yang no. Makanya suka ada tuh ibu-ibu tuh. Pas buka tasnya, ih kok bau? Pastel seminggu lalu.
Hadir majelis dimasuki. Nih yang ketawa berasa nih, saya rasa punya pengalaman pribadi nih kayaknya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah sangat sederhana. Bukan karena nggak mampu, tapi itu adalah pilihan yang beliau pilih untuk hidupnya. Sampai ibu-ibu sekalian, orang-orang di sekitarnya bilang, Hubabah, bangun rumah dong. Tahu Baba, nggak usah, nggak perlu. Ya udah kita bangunin ya Hubabah, nanti tempatin. Ogah, saya udah punya. Gitu bilang ibu. Sangat kecil sekali. Beliau kalau nemuin tamu nggak di rumahnya situ, di madrasnya itu, di majelis taklimnya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah sampai orang-orang itu benar-benar bilang, Hubabah, kita nih malu. Kita punya orang mulia hidup di antara kita, akan tetapi rumahnya kecil, nggak bisa benar-benar bisa nerima tamu. Hubabah, tolongin kami Hubabah, biarkan kami membangunkan rumah untukmu. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Yang ada tuh mak-mak. Maaf ya, ini mah di sini nggak ada. Bilang sama anaknya gini, nak, sebelum kamu bisa bikinin mama rumah, kamu mama anggap belum berbakti sama mama. Itu emak apa preman? Kenapa malah malakin gitu sama anaknya, Bu? Rahimallahu mra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Semoga Allah kasih rahmat kepada orang tua yang memudahkan anaknya berbakti padanya. Yang gampang aja, biar anak kita baktinya gampang. Jangan nuntut apa-apa sama anak. Ibu, tenang ibu. Kalau ibu ngerasa kok anak saya kagak ada yang ngurusin saya ya, kok anak saya nggak ada yang peduli sama saya ya, tenang. Katanya Imam Syafi'i, kalau kamu lihat orang-orang nggak ada yang pada mengurusin kamu, itu adalah pertanda Allah akan mengurusimu secara langsung. Kalau udah diurusinnya sama Allah, beres semua, Bu. Gitu ya, Bu ya. Ibu-ibu sih sekalian saya muliakan, sampai karena orang pada gituin Hubabah Bahiyah nih, maksain mau bikinin rumah. Hubabah Bahiyah jawab begini nih, nggak usah deh, saya udah lagi bangun rumah. Di mana Hubabah? Hubabah beneran udah mulai bangun rumah? Udah. Dari kapan tahu saya udah lagi bangun rumah? Di mana alamatnya? Di kuburan. Rumah yang jauh akan saya tempati lebih lama daripada rumah saya di dunia. Itu, Bu, hidupnya nggak jauh-jauh dari ibadah kepada Allah. Taat demi taat, taat demi taat. Sampai yang paling saya ingat tuh, Bawa Bahiyah kok ngelewatin orang lagi pada ngobrol. Bawa Bahiyah langsung bilang begini, salawatullah wassalamuhu. Orang-orang pada ikutan semuanya. Dia kayak mau ngingetin sama orang-orang, daripada kamu ngobrol begitu nganggur nggak jelas, solawatan aja, salawatan aja gitu. Sayang mau waktu. Masya Allah. Mudah-mudahan nih kita bisa jadi orang-orang yang hidupnya seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuburan, tempat yang paling lama akan kita tinggali. Mesti mastiin kalau kita masuk kubur bekelannya mesti banyak. Atau pastikan bahwa akan ada bekal yang terus mengalir meskipun kamu masuk dalam alam kuburmu. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal dunia, keputus dia dari amalnya. Bukan artinya doa orang hidup nggak bisa nyampe.
Enggak gitu redaksinya. Pahamin. Kalau belajar tuh mesti yang sampai selesai. Orang kalau belajarnya setengah-setengah suka rada gitu dah. Paham agamanya setengah-setengah. Jadi PR buat para ulama ngelurusin umat. Ya Bu, ibu-ibu sekalian, Nabi itu lagi bilang, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal dunia, keputus amalnya. Orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa sholat. Betul? Orang kalau meninggal dunia nggak bisa tahajud. Orang kalau meninggal dunia nggak bisa hadir majelis. Makanya saya bisa mastiin semua yang hadir di sini masih hidup dah. Betul kan? Ibu-ibu sekalian, itu maksudnya Nabi. Bukan artinya doa kita sama orang meninggal dunia nggak nyampe. Siapa yang bilang begitu? Jadi kalau ada orang ngomong begituan, nih kagak selesai nih, nggak kelar nih ngajinya nih, nggak selesai mondoknya nih. Mudah-mudahan dah Allah kasih pemahaman yang benar sama kita sekalian, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, kenapa saya tekenin itu? Karena ibu-ibu suka banyak banget nih orang-orang. Saya nggak tahu sih di lubang buaya nih gimana, tapi suka kedengaran aja tuh orang nggak mau tahlil, nggak mau yasinan, nggak mau ini itu, doa buat mayit aja nggak mau Bu. Alasannya kenapa? Katanya kagak nyampe. Itu dikirimannya pakai apaan ya? Aneh banget, nggak nyampe katanya. Kalau saya tanya-tanyain, kenapa kok bisa nggak nyampe? Sebab Nabi Muhammad bilang, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Artinya doa dari orang yang hidup selain anak soleh nggak bisa nyampe. Lah kenapa pemahamannya beda sama hadisnya? Hadisnya cuman lagi bilang orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa bikin kebaikan dengan dirinya sendiri. Kalau udah meninggal dunia nggak bisa ngaji lagi Bu. Betul? Ada nggak di sini orang yang pernah abisnya nganterin orang meninggal dunia, malam-malam pas buka pintu dia lagi ngaji? Ada yang begitu? Nggak ada. Orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa bikin baik dengan dirinya sendiri, nggak bisa, keputus sudah kebaikan dari dirinya sendiri. Illa min thalath, kecuali kalau waktu dia hidup ninggalin ketiga hal ini. 3 hal ini akan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya udah ada dalam alam kubur. Gitu maksudnya. Apa tuh? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang terus kepake. Ibu bikin sumur, airnya terus ngalir sampai ke rumah-rumah tetangga misalnya. Selagi sumurnya masih dipakai, masih ada airnya, masih ngalir di rumah tetangga, setiap itu pula pahalanya tetap ngalir ke dalam rekening amal perbuatanmu. Walaupun kamu udah meninggal dunia, kayak mengalir pahalanya. Nih yang wakafin lampu, yang wakafin semen, yang wakafin karpet dan lain segala macamnya. Ibu-ibu sekalian, selama masih dipakai, selama itu pula lah pahalanya mengalir ke dalam alam kubur orang yang mewakafkannya. Makanya Bu, saya paling hati-hati banget sama urusan wakaf. Ustazah, ada orang nih ustazah wakafin kipas angin. Sekarang kipas anginnya itu udah enggak lagi bisa hidup. Gimana Ustazah? Servis. Udah enggak bisa lagi diservis Ustazah. Kumpulin tuh kipas-kipas angin, ada berapa biji, tukerin sama 1 kipas angin yang masih bagus.
Pokoknya selagi masih bisa dimanfaatin, manfaatin. Kenapa gitu? Kesian yang wakaf. Kesian yang wakaf. Hati-hati Bu, harta wakaf itu jangan sampai nggak kepake barang yang terus mengalir pahalanya gitu. Harus berupa barang yang lama waktunya. Buat yang pada punya harta lebih, tuh upayakan untuk bisa meninggalkan bekas, meninggalkan jejak di atas muka bumi ini berupa kebaikan-kebaikan yang akan kamu perlukan untuk mengalir pahalanya ketika kamu sudah berada dalam alam kubur nanti. Insya Allah. Jangan kepikiran beli gelang mulu. Tiap punya duit beli gelang, tiap punya duit lagi beli gelang, sampai gelangnya banyak bener. Kalau kondangan dipakai semua. Apa kabar? Kelakuan siapa itu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tuh sedekahun, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Kemudian yang keduanya kata Nabi besar Muhammad, oh ya Bu, bicara sedekah jariah, Ibu tahu nggak? Ada perempuan Bu yang ngasih minum orang sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh pahalanya tuh, sampai sekarang. Siapa namanya? Ibu Hajar. Istrinya Nabi Allah Ibrahim. Allah kasih beliau sumur ngalir terus sampai sekarang, padahal tiap hari diambil Ibu pernah dengar gak ada orang pulang haji, pulang umroh gak bawa zam-zam? Tanyain kenapa ente gak bawa zam-zam? Sungainya kering, sumurnya udah kering. Gak pernah ada ceritanya. Kenapa sih bisa tuh sumur zam-zam? Ibu kalau mau tahu mukjizat ya itu Bu, sumur zam-zam tuh Bu. Mukjizatnya Nabi, karamah yang Allah berikan kepada Siti Hajar, mukjizatnya Nabi Allah Ismail. Ibu-ibu sekalian, sampai sekarang tuh Bu tuh masih terus aja ngalir pahalanya. Kayak apa tuh pahalanya Sayyidah Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, kenapa gak pernah bisa putus-putus tuh? Karena katanya Ibu ya, ternyata habisnya diselidikin, sumur zam-zam itu Bu nyambungnya sampai ke laut. Nyambungnya ke laut. Laut kapan ada keringnya? Makanya gak kering-kering Bu. Sumur kita ya Bu ya, baru kena musim panas dikit aja udah kering. Habis. Gimana sumur zam-zam tuh Bu, diambil tiap hari berapa banyak, nggak pernah kering-kering, subhanallah. Hati kalau ikhlas, Allah Subhanahu wa taala taruh jejak di atas muka bumi ini. Makanya jadi orang mesti yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita, amin. Ibu-ibu sekalian, sedekahun, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa' bih, ilmu bermanfaat yang terus kemanfaatannya diamalkan oleh orang-orang yang pernah mendengarkan ilmu tersebut. Makanya Bu, saya milih jalur yang nomor 2 nih. Karena sampai dengan sekarang saya udah nikah 20 tahun lebih belum dikasih anak. Jadi saya pilih dah jalur yang kedua nih, ilmu bermanfaat yang mudah-mudahan diamalkan oleh orang yang mendengarkan kajian saya. Makanya saya seneng ibu-ibu pada dengerin YouTube saya, pada dengerin live Instagram saya gitu. Mudah-mudahan bikin saya biar kata udah dalam alam kubur kayak masih hidup aja. Tiap hari masih ada orang dengerin saya, Ibu ya.
Ibu janji kalau saya meninggal dunia juga ibu tetap dengerin saya ya Bu ya. Kok ibu yakin kalau saya meninggal dulu ya duluan? Padahal umur ibu udah lebih tua loh daripada saya. Insyaallah. Ibu-ibu sekalian, ilmu bermanfaat yang diamalkan, ini yang ditinggalkan oleh para ulama, para kiai, para habaib,